નમસ્કાર, ન્યૂઝ એટ 7 માં આપનું સ્વાગત છે। પહેલા જોઈએ હેડલાઇન્સ। ઉત્તર પ્રદેશમાં 73 વિધાનસભા બેઠક પર 63% જેટલું મતદાન નોંધાતા શરૂ થયું હાર જીતનું ગણિત માણતું વિશ્લેષણ। પહેલા તબક્કાના મતદાન સાથે શરૂ થયો ઉત્તર પ્રદેશનો ચૂંટણી જંગ। 11 માર્ચનો ઇંતજાર કરશે 77 મહિલા સહિત 839 ઉમેદવાર। ઉત્તરાખંડમાં કોંગ્રેસ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં સમાજવાદી પક્ષને જાકારો આપી વિકાસવાદ પસંદ કરવા પ્રધાનમંત્રીએ મતદારોને કરી અપીલ। પરિવર્તન માટે ભાજપને આપેલો મત વ્યર્થ નહીં જાય તેવી ખાતરી આપી। સંઘ જનસંઘ અને હવે ભાજપના પથદર્શક એવા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની પુણ્યતિથિનો પ્રસંગ સમર્પણ દિવસ તરીકે ઉજવાયો। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, સમાજ સેવા માટે એકાત્મ માનવવાદ જેવું મૌલિક ચિંતન ખરેખર અણમોલ વારસો છે। ગુજરાતભરમાં સમર્પણ દિવસ પ્રસંગે બૂથ કક્ષાના 50,000 શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ યોજે છે ભાજપ। નવા કાર્યકરોની પેઢીને ભાજપનો પાયો બનેલો વિચારધારાનો વારસો પંડિતજી સ્વરૂપે રજૂ કરાયો। નર્મદા કિનારે વસેલા પ્રાચીન યાત્રાધામ કરનાળી અને ચાણોદમાં વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ માટે પહોંચશે નાણામંત્રી જેટલી। सांसद आदर्श ग्राम योजना हेठळ नमूनेदार कायापलट करी अन्य सांसद माटे दाखलो बेसाडे छे नाणामंत्री। नर्मदा नदीए सींचेला जंगल वच्चे वसवाट करता वनबंधु सुधी पहोंची भाजपनी आदिवासी विकास गौरव यात्रा। जंगल जमीनना कायदाए आपेला फायदानी वात करवा साथे आरोग्य शिक्षण अने रोजगारी वडे वनबंधु उत्थाननी वात करे छे जीतुभाई वाघाणी। मादरे वतन राजकोट में अनेक कार्यक्रमों में हाजरी आपी जनता समक्ष रूबरू थया मुख्यमंत्री। शहर में वाईफाई सेवानु लोकार्पण कर्या बाद बेडला गामना लोको वच्चे बेसी जमीननो वर्षो जूनो प्रश्न उकेली आप्यो। बेरोजगारी हळवी बनाववा माटे मेगा जॉब फेरनु आयोजन गुजरात में करे छे रूपाणी सरकार। लायक उम्मीदवार ने तेनी काबेलियत प्रमाणे रोजगारी मळे तेवा अवसर उभा करवा नौकरीदाता साथे जाय छे आयोजन। समाचार जोईए विगतवार। उत्तर प्रदेश में 73 बेठक पर पहला तबक्काना मतदान साथे विधानसभा चूंटणी जंगनो प्रारंभ थयो छे। पश्चिम उत्तर प्रदेशना पश्चिमी जिल्लामां फैलायेली 73 बेठक पर मतदान 63% थयुं हतुं। 2,60,00,000 मतदारना हाथे 77 महिलाओं सहित 839 उम्मीदवारों राजकीय भविष्य ईवीएम में कैद थयुं छे। 73 बेठक ज्यां आवेली छे तेवा जाणीता जिल्लाओं में कैराणा, आगरा, मेरठ, दादरी, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगरनो समावेश थाय छे। निर्भय बनीने मतदारों निष्पक्ष मतदान करी शके ते माटे अर्धलश्करी दळनी 826 कंपनी बंदोबस्त में तैनात कराई हती। मतदारों झोंक परिवर्तन तरफ वहे छे के पुनरावर्तननी पसंदगी करे छे तेनी जाण मतगणतरीना दिवसे 11 मार्चना रोज थाय त्यां सुधी राह जोवी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए आज उत्तर प्रदेश में तेमज उत्तराखंड में विधानसभानी चूंटणीना प्रचार जंग में 2 स्थळोए विशाळ मेदनीने संबोधीने समाजवादी पक्ष तथा कांग्रेस पर आकरा प्रहारो कर्या हता। उत्तर प्रदेश में बदायूं खाते भाजपनी जंगी विजय संकल्प रेली ने संबोधता प्रधानमंत्रीए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पक्ष तथा कांग्रेसना गठबंधननो उल्लेख करी आकरा कटाक्ष प्रहारो कर्या हता। તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે ઉત્તર પ્રદેશની સમાજવાદી પક્ષની સરકારના ભ્રષ્ટ અને નિષ્ફળ વહીવટથી ત્રાસેલી પ્રજા ભાજપને ભારે બહુમતીથી વિજયી બનાવશે। પ્રધાનમંત્રીએ ઉત્તરાખંડમાં रुद्रपुर ખાતે પણ વિશાળ ચૂંટણી સભાને સંબોધતા દ્રઢ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ઉત્તરાખંડમાં કોંગ્રેસના અસ્થિર અને ભ્રષ્ટાચારી શાસનથી થાકેલી જનતા ભાજપને શાસન સોંપશે। જંગી મેદનીએ વારંવાર શ્રી મોદીના વક્તવ્યમાં મોદીના ઉચ્ચારો સાથે તેમને વધાવી લીધા હતા। देश भर से नए चुन करके आए एनडीए के सभी सांसद बैठे थे। सबने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के नाते मेरा चयन किया और उस दिन मैंने भाषण में कहा था, ये मेरी सरकार, इस देश को मैं गरीबों को समर्पित करता हूं। ये सरकार जो कुछ भी करेगी इस देश के गरीबों की भलाई के लिए करेगी। दलित, पीड़ित, शोषित,
वंचित, गांव, गरीब, किसान, इन्हीं के लिए मेरी सरकार काम करेगी, ये मैंने पहले दिन कहा था। ભાજપના જન્મ અગાઉ જનસંઘ સમયથી પક્ષમાં સૌ માટે પરમ વંદનીય માર્ગદર્શક રહેલા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની આજે પુણ્યતિથિ છે. સમગ્ર દેશમાં આજનો દિવસ ભાજપ દ્વારા સમર્પણ દિવસ તરીકે ભાવપૂર્વક ઉજવાયો હતો. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પંડિતજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા કહ્યું હતું કે તેમણે આપેલો એકાત્મ માનવવાદનો ચિંતન વારસો દરેક સમાજસેવક માટે ઉપયોગી સાબિત થતો રહેશે. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પણ ટ્વીટ અંજલિ આપતા નોંધ્યું છે કે પંડિતજી દરેક માણસને કામ મળી રહે તેવા શાસનના સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા. ગુજરાત ભાજપના 50,000 કાર્યકરો દ્વારા બૂથ કક્ષાએ અંજલિ કાર્યક્રમ ગોઠવાયા હતા. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અરુણ જેટલી આજે રાત્રે ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. તેઓ વડોદરા જિલ્લામાં પોતે દત્તક લીધેલા યાત્રાધામ કરનાળી તથા ચાણોદની મુલાકાત લેશે. તેઓએ કરનાળી ચાણોદ ગામ સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના હેઠળ દત્તક લીધેલ છે. શ્રી જેટલી આજે રાત્રે કરનાળીમાં રોકાશે. રવિવારે સવારે 8 વાગે મહાદેવના પૌરાણિક કુબેર ભંડારી મંદિરમાં પૂજા આરતી કરશે અને ત્યારબાદ કરનાળીમાં રૂપિયા 4.5 કરોડના ખર્ચે બંધાનારા રિંગ રોડનું ભૂમિપૂજન કરશે. તેઓ ભૂગર્ભ ગટર યોજનાની પણ જાહેરાત કરશે. કરનાળી સ્પોર્ટ્સ સંકુલનું ભૂમિપૂજન પણ તેમના હસ્તે થશે. નાણામંત્રી નૌકા વિહાર કરી ચાણોદ જશે અને મલ્હાર ઘાટ ખાતે નર્મદા નદીનું પૂજન કરશે. ચાણોદમાં તેઓ જાહેર સભાને પણ સંબોધન કરશે. નાણામંત્રીના કાર્યક્રમોમાં છોટાઉદેપુરના સાંસદ રામસિંહ રાઠવા, વડોદરાના સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ પણ હાજર રહેશે. નાણામંત્રીએ કરનાળી ઉપરાંત ચાણોદ, પીપળિયા, બગલીપુર તથા વાડિયા ગામોને પણ દત્તક લીધા છે. કરનાળી સાથે આ ગામોના લોકો પણ શ્રી જેટલીએ દત્તક લીધેલા ગામોનો ઝડપથી વિકાસ થવાની આશાએ ખુશખુશાલ છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજકોટની મુલાકાત દરમિયાન વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમોને ખુલ્લા મૂક્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ શહેરમાં બીઆરટીએસના પ્રવાસીઓ માટે ફ્રી વાઈફાઈ સેવાની સાથે ત્રીજા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શોનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. તો આ સાથે બેડલા ગામના લોકોની સાથણીની જમીનના વર્ષો જૂના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવી મુખ્યમંત્રીએ 50 વર્ષ જૂનો પ્રશ્ન દૂર કરી આપ્યો હતો. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજકોટમાં બીઆરટીએસના પ્રવાસીઓ માટે ફ્રી વાઈફાઈ સેવાનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ સેવાનું લોન્ચિંગ થતાં 18 બીઆરટીએસ શેલ્ટર્સ પરથી દરરોજના અંદાજે 15,000 લોકોને ફ્રી વાઈફાઈ સુવિધાનો લાભ મળશે. જેના દ્વારા દરેક પ્રવાસી 10 એમબીપીએસની સ્પીડથી 10 મિનિટ સુધી ફ્રી વાઈફાઈનો ઉપયોગ કરી શકશે. મેરેથોન વખતે વાઈફાઈ કરવામાં આવ્યો, ફ્રી વાઈફાઈ, અને આજે બીઆરટીએસ રૂટ ઉપર બધા બસ સ્ટેશનો ફ્રી વાઈફાઈ, લગભગ 15,000 લોકો દરરોજ આ વાઈફાઈનો લાભ લેશે અને ધીરે ધીરે એક સ્માર્ટ સિટીની દિશામાં રાજકોટમાં વાઈફાઈની ફેસિલિટી દ્વારા રાજકોટના યંગસ્ટર્સ લોકો, ભાઈઓ બહેનો એનો ઉપયોગ કરીને ટેકનોલોજીનો મેક્સિમમ ઉપયોગ થાય એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. બીઆરટીએસ રૂટ ઉપર ફ્રી વાઈફાઈ સુવિધા સેવાના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમ પૂર્વે મુખ્યમંત્રી કાર કંપનીના રાજકોટ ખાતેના શોરૂમના શુભારંભ સમારોહમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ગોંડલના સંત હરિચરણ દાસજી બાપુ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાથે મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ રાજકોટ ખાતે ત્રીજા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શોનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. 30થી વધુ દેશોના ડેલિગેટ્સ અને ઔદ્યોગિક જગતના દિગ્ગજો આ ટ્રેડ શોમાં ભાગ લેવાના છે. તો આ ટ્રેડ શોને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વ્યાપાર વાણિજ્ય જગત માટે અમૂલ્ય તક ગણાવતા મુખ્યમંત્રીએ આ મેળાનો ભરપૂર લાભ લેવા ઔદ્યોગિક સાહસિકોને અનુરોધ કર્યો હતો. આ સાથે 11 થી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રાજ્યમાં યોજાયેલા મેગા જોબ ફેર મારફતે 51,000થી વધુ યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડવાની નેમ મુખ્યમંત્રીએ વ્યક્ત કરી હતી. સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગોને તક મળે, સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગોમાં ઇનોવેશન અને ગુણવત્તાની કેપેસિટી, એક્સેલન્સી ઓફ ધ વર્ક એની કેપેસિટી છે, પણ એને પ્રોપર તક મળે, માર્કેટ મળે, બિઝનેસ માટેની એન્વાયરમેન્ટ મળે, એ જરૂરી છે.
તો રાજકોટના છેવાડે આવેલા બેડલા ગામના અનુસૂચિત તેમજ બક્ષીપંચ જાતિના પરિવારોની સાંથણીની જમીનના વર્ષો જૂના પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવી આપવાનો કોલ મુખ્યમંત્રીએ આપ્યો હતો. બેડલા ગામના લોકોનો 50 વર્ષ જૂનો પ્રશ્ન દૂર થતા ગ્રામજનોએ ગ્રામ પંચાયત વતી રાજ્ય સરકારનો આભાર માન્યો હતો. 50 વર્ષનો પ્રશ્ન પડ્યો હતો એ અટાણે એમને હલ કરી દીધો છે. 1967 અને 62માં બિન ખેતી અમારે જમીન મળી છે. એ જમીનમાં સાથણીમાં હવે એ પ્રશ્ન હલ કર્યો છે. તરતભંગમાંથી બહાર કાઢ્યો છે મંત્રી સાહેબે. આમ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજકોટમાં જુદા જુદા કાર્યક્રમો દ્વારા ગુજરાતના સર્વાંગી વિકાસને વધુ વેગ આપ્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. ગુજરાત ભાજપના સુકાની બન્યા બાદ જીતુભાઈ વાઘાણી માટે આદિવાસી ગૌરવ વિકાસ યાત્રાના સારથી બનવાનું કામ વનબંધુઓ વચ્ચે પૂરતો સમય ગાળવામાં નિમિત્ત બની છે. વનવાસી સમાજ જંગલ જમીનનો હક ભાજપ સરકાર પાસેથી મેળવી કેટલો ખુશખુશાલ છે તેની ઝલક આ યાત્રાના દરેક પડાવ પર જોવા મળે છે. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ નજીક આવેલા કેવડિયા ખાતે ભાજપની આદિવાસી વિકાસ ગૌરવ યાત્રા લઈ પહોંચેલા પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુભાઈ વાઘાણીનું સ્વાગત કરવા માટે કેસરિયા ખેસ પહેરેલી મેદની હાજર હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી અને કિસાન આગેવાન પુરુષોત્તમ રૂપાલા, ભાજપ યુવા મોરચાના નવા પ્રમુખ ડોક્ટર ઋત્વિજ પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા આ યાત્રામાં જોડાયા હતા. 27 વિધાનસભા અને 50 ઉપરાંત તાલુકામાં યાત્રા ભરીને સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે વિકાસની યોજનાઓ છે એના માટે જાગૃતિ લાવશે. આદિવાસી ભાઈઓને કાયદાનો અધિકાર આપતી પેસા એક્ટની જોગવાઈઓ અમલમાં લાવવાનો ઐતિહાસિક અને ક્રાંતિકારી નિર્ણય કરીને આદિવાસી સમાજને માહિતી આપવાના એક ઉમદા આશય સાથે અમારા અધ્યક્ષશ્રીએ આ સમગ્ર વિસ્તારની અંદર ફરીને આદિવાસી સમાજ સાથે સીધી વાત કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે. જૂની ઇનિંગ છે. ડોક્ટર તો હું છું જ, પણ બહુ સ્વાભાવિક છે કે દર્દીને જોવા માટે, એના દર્દને સમજવા માટેનો જે તક મળે તો એ તો ક્યારેય ચૂકવી ન જોઈએ, કેમ કે જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા હોય છે. તે અગાઉ યાત્રાનો પડાવ નર્મદા જિલ્લાના વડામથક રાજપીપળા ખાતે હતો. યાત્રાના સુકાની અને સારથી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જંગલ જમીનનો આજીવિકા માટે ઉપયોગ માટેના પરવાના વનબંધુને આપવાની જાહેરાત કરી હતી. વનવાસીની ભલાઈ માટે ભાજપની કટિબદ્ધતા તેમણે રજૂ કરી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને રથને જે સ્વાગત કર્યો છે, હું આદિવાસી સમાજનો અને વિસ્તારના લોકોનો આભાર માનું છું. નરાધમ કૃત્ય છે, કોઈ સંજોગોમાં સાખી ન લેવાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીના એ કાર્યકર્તા હોય તો પણ ધ્યાનમાં આવતા જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એમને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. કાયદો કાયદાનું કામ કરશે, કડક હાથે કાયદો કામ કરે એવું ગૃહમંત્રીએ પણ કહ્યું છે. ત્યારે આ કૃત્યને હું વખોડું છું. નરાધમ કૃત્ય છે અને આવું કૃત્ય કરનારને કડક સજા થવી જોઈએ. છોટાઉદેપુર અને નસવાડી પંથક પહોંચેલી આદિવાસી ગૌરવ વિકાસ યાત્રાનું સ્વાગત કરવા માટે સ્થાનિક સાંસદ તથા ધારાસભ્ય હાજર હતા. વનવાસીની સેવા કરતી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ પણ આ પ્રસંગે હાજર હતી. ગુજરાતની સરકારે આદિવાસી ક્ષેત્રની પંચાયતોને પેસા એક્ટના નિયમોનો અમલ કરવા માટેનો જે નિર્ણય કર્યો, જેનાથી આદિવાસી ગ્રામ સમાજને મળતા અધિકારો, પંચાયતોને મળતા અધિકારો, ગ્રામ સભાને મળતા અધિકારોની માહિતી એ આદિવાસી સમાજ સુધી પહોંચે, ગામે ગામ સુધી પહોંચે અને એનો લાભ આદિ સમાજ લેતો થાય, એની જાણકારી ગામો ગામ આપવા માટે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીએ એક સુંદર મજાનું આયોજન કરી રહ્યું છે. રોજગારી માટે સ્થળાંતર કરવાની મજબૂરી વેઠતા આદિવાસી પરિવારને ઘેર બેઠા રોજગારી આપવાની તૈયારી કરનાર ભાજપને સૌએ વધાવી લીધો હોય તેવું વાતાવરણ ત્યાં હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. ગુજરાત સરકારે એક સપ્તાહમાં લગભગ 50,000 નોકરીઓ આપવાના લક્ષ્યાંક હેઠળ 11 થી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રાજ્યવ્યાપી મેગા જોબ ફેરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત આજે અમદાવાદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં નોકરી વાંછુક યુવક અને યુવતીઓ માટે રાજ્યની જાણીતી કંપનીઓએ ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું હતું. રાજ્યના યુવાનોને તેમની યોગ્યતા અનુસાર પસંદગીની જગ્યાએ રોજગારી મળી રહે તેમજ ઉદ્યોગ એકમોને તેમની જરૂરિયાત મુજબ કુશળ માનવબળ મળે તેવા હેતુથી જુદા જુદા જિલ્લાઓને સાંકળીને આજથી રાજ્યવ્યાપી મેગા જોબ ફેરનું આયોજન કરાયું છે. ભારત સરકારના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ સહિત ગુજરાત સરકારના રોજગાર અને તાલીમ ખાતા દ્વારા 11 થી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન રોજગાર ઉત્સુક યુવાનોને રોજગારી માટેની ઉજળી તકો મળી રહેશે.
ત્યારે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ મેગા જોબ ફેરનું અમદાવાદમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રોજગારીની તકો અત્રે આજે રોજગાર વાંચકોને આપવાના છીએ. મોટી સંખ્યામાં યુવાનો અત્યારે આવી રહ્યા છે અને રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અમારી આશા છે કે 10,000થી વધુ વેકેન્સીઝ આજના જ આ કાર્યક્રમમાં અંતે આપણે આપી શકીશું અને ભરાવી શકીશું. આઈટીઆઈ પાસ છોકરાઓ છે કે જેની ઉદ્યોગમાં મોટી માંગ છે, એ લોકોનો મોટો ટર્નઆઉટ છે. એ રીતે ડિપ્લોમા પાસ છે, ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ પાસ છે, એસએસસી અને એચએસસી પાસ છે, એમાં પણ ખૂબ મોટો ટર્નઆઉટ છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં છોકરાઓ આ કેટેગરીમાં આવેલા છે અને ઇવન એસએસસીથી ઓછું પાસ હોય એના માટે પણ અહીંયા કને રોજગારીની તકો ઉપલબ્ધ છે. એટલે 5 કેટેગરીમાં અમે જોબ સીકરને બોલાવેલા છે. આ મેગા જોબ ફેરમાં અમદાવાદ જિલ્લાની જાણીતી અને પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં નોકરી વાંછુક યુવાનો અને યુવતીઓએ ભાગ લઈ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઊભા કરાયેલા મેગા જોબ ફેરના આયોજનને બિરદાવ્યો હતો. સરકાર દ્વારા જે થયું છે આયોજન એ સારી હદે છે, મતલબ સારી પ્રમાણમાં ઉમેદવારો પણ આવેલા છે અહીંયા અને અલગ અલગ આપણે કહીએ સ્કિલ્ડ વર્કર છે, સેમી સ્કિલ્ડ છે, અનસ્કિલ્ડ છે. કાફી એ પ્રમાણે જોઈએ તો મેન પાવર આવેલો છે, જેમ કે 10th, આઈટીઆઈ, ડિપ્લોમા, બી દરેક પ્રકારના ઉમેદવારોએ અહીંયા હાજરી આપેલી છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રયત્નો થયા છે જોબ માટે. જોબ ફેર એક બહુ સારી બાબત કહેવાય. જે લોકોને નોકરી નથી મળતી એના માટે બહુ સારી તક છે અને હું તો કહું બધા માણસોએ આ તક ઝડપી લેવી જોઈએ. અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે આ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે જોબ માટે એ બહુ જ સારા છે. ખૂબ જ સારો સપોર્ટ બી મળે છે અમને અને અહીંથી ઘણા બધાને જોબ પણ મળી શકે છે. એમાંથી હું પણ એક છું. મહત્વનું છે કે વર્ષ 2017માં રાજ્યના 67,000 યુવાનોને સરકારી નોકરીમાં ભરતી સાથે 20 લાખથી વધુ નાના, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોમાં 1.5 કરોડથી વધુ યુવાનોને રોજગારીનો અવસર આપવાનો સરકારનો લક્ષ્યાંક છે. ત્યારે એક અઠવાડિયામાં ભરતી મેળાઓના માધ્યમથી આશરે 50,000થી વધુ યુવાનોને રોજગારી મળે તેવું સરકારનું આયોજન છે. નોકરી વધારે વધારે સરકારી નોકરી મને મળે, સારી નોકરી મળે. કોઈ લોકો બેકાર છે અને નોકરી મેળવવા આવે છે એવું નથી, પરંતુ લોકો કામ કરતા હોય એનાથી વધારે સારું કેમ કરી શકાય, વધારે પગાર કેમ મેળવી શકાય, અમુક ઉદ્યોગમાં જઈને હું વધારે કેમ આગળ વધી શકું, એના માટે થઈ અને લોકો આવા મેળાઓમાં વધારે આવતા હોય છે. મહત્વનું છે કે યુવાનોને રોજગારીની વિપુલ તકો પૂરી પાડવામાં 15 વર્ષથી ગુજરાત રાજ્ય સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમાંકે છે. કેન્દ્ર સરકારના એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ સ્ટેટિસ્ટિક્સની માનીએ તો દેશભરમાં વર્ષ 2015માં 3.38 લાખ રોજગારીની તકો ઊભી થઈ છે, જેમાંથી 2.90 લાખ તકો ગુજરાતમાં ઊભી થઈ છે. એટલે કે સમગ્ર દેશની 86% રોજગારી ફક્ત ગુજરાતે આપી છે. આમ યુવા વર્ગના નવતર વિચારોને સાકાર કરવામાં અને રોજગારી પૂરી પાડવામાં રાજ્ય સરકારે હંમેશા કટિબદ્ધતા દર્શાવી છે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે અમદાવાદથી ભાર્ગવ ત્રિવેદીનો અહેવાલ. પર્યાવરણ, આરોગ્ય અને સીમા દર્શનના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગાંધીનગરથી નડાબેટ સુધી યોજાયેલા સાયક્લોથોનનું ઠેર ઠેર સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. સાયક્લોથોન જ્યારે પાટણ જિલ્લામાં પ્રવેશી ત્યારે બીએસએફના જવાનો સાથે શાળાના બાળકોએ રેલીમાં જોડાઈને જવાનોને ભરપૂર ઉર્જા આપી હતી. ગુજરાત સીમા દર્શન પ્રત્યે લોકજાગૃતિ કેળવતી બીએસએફના જવાનોની ગાંધીનગરથી નડાબેટ સાયક્લોથોનનું ઠેર ઠેર ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. 100 જવાનોની સાયકલ યાત્રા ગુરુવારે ગાંધીનગરથી પ્રસ્થાન કરીને પાટણ જિલ્લાની હદમાં પ્રવેશતા સાયક્લોથોનમાં જોડાનાર સૌનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરાયું હતું. મહત્વનું છે કે શાળાના બાળકો અને પાટણ રાઇડર્સ ક્લબના સભ્યો સહિત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી પણ આ સાયક્લોથોનમાં જોડાયા હતા. સાયકલ ઉપર ચાલીને બોર્ડરના વિસ્તાર સુધી જતા હોય એમની સમગ્ર ટીમ સાથે અને દેશભક્તિ ઉજાગર કરવાનું કામ કરે, એન્વાયરમેન્ટના પ્રોટેક્શન માટેનું અવેરનેસ માટેનું કામ કરે અને હેલ્થ અવેરનેસ માટેનું કામ પણ એમણે હાથ ઉપર લીધું છે, જે પ્રેરણારૂપ રહેશે. હું તોમરજી અને એમની સમગ્ર ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. રાજ્યના નાગરિકોમાં પર્યાવરણ તેમજ આરોગ્ય જાળવણી સહિત સૈનિકો પ્રત્યે લોકોનો લગાવ અને સીમા દર્શનની લોકજાગૃતિ કેળવાય તે માટે આ સાયક્લોથોનનું આયોજન કરાયું છે. ત્યારે જ્યાંથી પણ આ સાયક્લોથોન રેલી પસાર થાય છે ત્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ બીએસએફના જવાનોનું સ્વાગત કરતા જવાનોના ઉત્સાહમાં વધારો થયો હતો. आशा करता हूं कि सभी शिक्षक हर बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का काम करेंगे. सीमाओं की रक्षा करने का काम हम लोग कर रहे हैं. मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आपके बहुत सारे विद्यार्थी भी बड़े होकर बीएसएफ ज्वाइन करें, बीएसएफ में अधिकारी बने, बाकी सशस्त्र सेनाओं में जुड़े. आभार. जय हिंद. सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे जो विचार थे गुजरात के बारे में वो इस रैली में पूरे ही बदल दिए हैं. मैंने यहाँ पे देखा है
यहाँ पे भी लोग अच्छे, इवन लड़के नहीं लड़के भी बड़े स्वस्थ है, हेल्दी है और तगड़े भी है। મહત્વનું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ઉપર સીમા દર્શનનો પ્રારંભ કરાવ્યા બાદ 1 લાખથી વધુ સહેલાણીઓએ સીમા દર્શનનો લાભ લીધો છે. ત્યારે રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ અને બીએસએફ દ્વારા યોજાયેલા આ સાયક્લોથોનથી લોકોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડરને જાણવા માટે વધુ રસ જાગે તો નવાઈ નહીં. દૂરદર્શન સમાચાર માટે પાટણથી અમૃત ઠાકોરનો અહેવાલ. ગુજરાત સમાચાર ટ્રસ્ટ આઈએનટી મુંબઈ દ્વારા અમદાવાદ ખાતે ચાલી રહેલા નાટ્યોત્સવનું સમાપન થયું હતું. 29મી અખિલ ગુજરાત આંતર કોલેજ એકાંકી સ્પર્ધામાં ગુજરાતી રંગભૂમિના લેખકો દ્વારા દિગ્દર્શિત અનેકવિધ નાટકો રજૂ કરાયા હતા. આ નાટકોના વિજેતા કલાકારોને પારિતોષિક અર્પણ કરી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વિસરાતી જતી ગુજરાતી રંગભૂમિમાં યુવાઓ રસ દાખવે અને તેમનામાં રહેલી અભિનય કલાને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાના આશયથી આઈએનટી દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ડાબા પગમાં ડાબો અને જમણા પગમાં જમણો એટલે કીધું ડાબો અને હું જમણો. કોન્ફિડન્સ બુસ્ટઅપ થાય છે આ સ્પર્ધાને કારણે એ કહેવો બહુ અઘરો છે શબ્દોમાં. આ હરીફાઈએ રંગભૂમિને ઘણું દાન આપ્યું છે એમ કહી શકીએ. અમે આ નાટકથી એટલું જ મેસેજ આપવા માંગતા હતા કે જેવી છે લાઈફ બહુ જ સરસ છે તો એને બિંદાસ રીતે જીવો અને ક્યારે અંત આવશે કોઈને ખબર નથી. સો જેટલું છે એમાં મજા કરો. કે દર વર્ષે નવા છોકરા છોકરીઓ જાતે નાટકો લખે છે અને દિગ્દર્શન પણ કરે છે. સ્પર્ધાનું સ્તર દિવસે દિવસે ઉપર આવી રહ્યું છે. આટલી સરસ ટીમ હતી એટલે એ કંઈક અચીવ પણ થઈ શકી જર્ની. અમને બહુ જ સારું લાગ્યું અને કોન્સેપ્ટ જોરદાર હતો. એક ચપ્પલની જિંદગી કેવી હોય ને એ આજે અમને ખબર પડી છે અને આજે જ અમને રિયલાઇઝ થયું કે ચપ્પલની શું જિંદગી હોય છે યાર. કેટલું બધું નવું જાણવા બી મળ્યું. અમારી એવી એક નમ્ર ઈચ્છા હતી કે સમાજ જીવનને સ્પર્શતી ભલે નાની બાબત હોય પણ સમાજને બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાય બાબત પહોંચે. એટલા બધા મુદ્દાઓને સ્પર્શવામાં આવ્યા છે. કેટલા કલાકારો આ સ્પર્ધામાંથી આગળ આવ્યા છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પોલીસના કામકાજની માહિતી મળે તે હેતુથી દમણ ખાતે નવતર પ્રયોગ કરાયો હતો. જે અંતર્ગત હોલી ટ્રિનિટી હાઈસ્કૂલના 60 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને નાની દમણ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાતે લઈ જવાયા હતા. જ્યાં પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાથી માંડીને આરોપીને લોકઅપમાં રાખવા સુધીની વિવિધ પ્રક્રિયાની વિદ્યાર્થીઓને માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત પોલીસ સ્ટેશનમાં સલામતી માટે રખાયેલા હથિયારોનું નિદર્શન પણ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત અંગે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો અનુભવ સહર્ષ વ્યક્ત કર્યો હતો. इंस्पेक्टर साहब ने हमें पूरी जानकारी दी कानूनी तरीके से भी और कैसे कंप्लेंट ग्रांट करते हैं. इंटरोगेशन रूम बताया हमें और बताया कि पुलिस हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली है, बच्चों के लिए बहुत फ्रेंडली है और कोऑपरेशन करेगी हमारे साथ हमेशा. और अंत में हमको आर्म्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज दिया. તાપી જિલ્લો ખેતી પર નિર્ભર છે. અહીં દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડાબા કાંઠા નહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સમારકામ ચાલી રહ્યું છે. જેના કારણે નહેરને બંધ કરાતા પાણીની મુશ્કેલી પડી રહી હોવાની આસપાસના વિસ્તારોના ખેડૂતોની ફરિયાદ છે. જો કે આ સંદર્ભે સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે નહેરનું સમારકામ પૂરું થવાના આરે છે અને ખેડૂતોની મુશ્કેલી ટૂંક સમયમાં જ દૂર થઈ જશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ નહેર ઉકાઈથી વલસાડ સુધીના 4 જિલ્લાના 226 ગામોના 56,000 જેટલા ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડે છે. આજે સોશિયલ મીડિયામાં પીએમની ટ્વીટ, ઇથેનોલ પ્લાન્ટ અંગે મેક ઇન ઇન્ડિયાની ટ્વીટ, સુષ્મા સ્વરાજે વિશ્વની સૌથી બેડોળ મહિલાને ટ્વિટરથી કેવી રીતે મદદ કરી અને દિલ્હીમાં આ સાથે જ મુસાફરી માટે આજથી શરૂ થયેલ સ્ટીમ એન્જિનની સફરનો વિડીયો ખૂબ ચર્ચામાં છે. અન્ય કયા સમાચારો રહ્યા ખાસ, આવો જોઈએ અમારા ખાસ અહેવાલ સોશિયલ કનેક્ટમાં.
આજે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની પુણ્યતિથિ છે, ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરીને પુણ્યતિથિ પર પંડિત દીનદયાળને નમન કર્યા છે. પીએમના આ ટ્વીટને અસંખ્ય રીટ્વીટ મળી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ પણ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયને ટ્વીટ કરી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે. ભારતનો સર્વપ્રથમ અને સ્વદેશી ટેકનોલોજીથી નિર્માણ પામશે 2G ઇથેનોલ પ્લાન્ટ. જી હા, મેક ઇન ઇન્ડિયાના ટ્વિટર પેજ પર આ માહિતી શેર કરવામાં આવી છે. આ પ્લાન્ટ ઉત્તરાખંડના કાશીપુરમાં આકાર લઈ રહ્યો છે. આ ટ્વીટને અસંખ્ય લાઇક મળી રહી છે. રાજ્યમાં આજથી એટલે કે 11 થી 17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 11 સ્થળોએ શરૂ થયેલા મેગા જોબ ફેરનો ટ્રેન્ડ સોશિયલ મીડિયા પર ચાલ્યો. યુવાનોને રોજગારી અપાવવા માટે રાજ્ય સરકારે શરૂ કરેલા મેગા જોબ ફેરમાં અનેક લોકો જોડાયા હતા, જેના ફોટોગ્રાફ્સ #મેગા જોબ ફેર પર અપલોડ થયા હતા. વિશ્વની સૌથી બેડોળ મહિલા સારવાર કરાવવા માટે આજે મિસ્રથી મુંબઈ પહોંચી છે. વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજના પ્રયાસોથી આ કાર્ય સંભવ બની શક્યું છે. જ્યારે 500 કિલોની આ મહિલાને સારવાર માટે ભારતના મેડિકલ વિઝા ન મળ્યા, ત્યારે પરિવારજનો અને તબીબોએ વિદેશ મંત્રીનો સંપર્ક કરી ઘટતું કરી આપવા અનુરોધ કર્યો હતો, જે બાદ સુષ્મા સ્વરાજે હસ્તક્ષેપ કરતા કાહિલા સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે મિસ્રની આ મહિલાના મેડિકલ વિઝા જારી કર્યા હતા. યુટ્યુબ પર અપર ફેરી ક્વીન ખૂબ ચર્ચામાં છે. રેલવે ઇતિહાસમાં વિશ્વના સૌથી જૂના સ્ટીમ એન્જિન ફેરી ક્વીનની શનિવારથી ફરીથી સફર શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કમર્શિયલ ટ્રીપમાં આ સાથે જ ન્યૂઝ એટ 7 અહીં સમાપ્ત કરીએ. નમસ્કાર.